ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. గురురేవ గతిః గురుమేవ భజే, గురునైవ సహాస్మి నమో గురవే. న గురోః పరమం శిశురస్మి గురోః, మతిరస్తి గురౌ మమ పాహి గురో. వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే, జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. ఓం సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఏనాక్షర సమామ్నాయమధిగమ్య మహేశ్వరాత్, కృత్స్నం వ్యాకరణం ప్రోక్తం తస్మై పాణినయే నమః. వాక్యకారం వరరుచిం భాష్యకారం పతంజలిం, పాణినిం సూత్రకారం చ ప్రణతోస్మి మునిత్రయం. ప్రణతోస్మి మునిత్రయం. ప్రణతోస్మి మునిత్రయం. ఆగచ్చन्तు. కోపి ध्येयमन्त्रस्य पाठनं करोतु इत्युक्ते पाठयतु. शशिप्रिया महोदय पाठयतु. नमस्कारः महोदय. नमस्कारः. पठामि संस्कृतं नित्यं, पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा. वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्. वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्. नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो, संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृतमातरम्. वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्. वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्. वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्. वन्दे संस्कृतमातरम्।
धन्यवादः। आगच्छन्तु। अद्य अस्माकं 10-दिन-सम्भाषणशिबिरस्य नवमं दिनम् अस्ति। नवमदिनम् अस्ति। आगच्छन्तु। किञ्चित् शीघ्रं कुर्मः। वयम् एतत् पठितवन्तः साधनं करणम् इति। साधनविषये पुंलिङ्ग नपुंसकलिङ्गपदानां किम् आगच्छति? एन इति आगच्छति। हस्तेन, पुस्तकेन, पुरुषेण, चषकेन इति आगच्छति। स्त्रीलिङ्गः अस्ति चेत् द्विचक्रिकया इति आगच्छति। द्विचक्रिकया कार्यालयं गच्छति। लेखन्या अक्षराणि लिखति इति। मापिकया ताडयति। कर्तर्या करपत्रं कर्तयति। द्विचक्रिकया पाठशालां गच्छति। नासिकया सुगन्धं जिघ्रामि इत्यादि। कूप्या जलं पिबति। घट्या समयं पश्यामि। दूरवाण्या सम्भाषणं कुर्मः इति वयं पठितवन्तः। सः रामेण सह, रामः लक्ष्मणेन सह वनं गतवान्। रामः सीतया सह वनं गतवान्। लक्ष्मणेन सह, सीतया सह इति वयं। जनकः पुत्रेण सह रामायणं पठति। जननी पुत्र्या सह क्रीडां क्रीडति इति अपि वयं पठितवन्तः। अनन्तरं विना, ज्ञानं विना जीवनं नास्ति। अन्नं विना शक्तिः नास्ति। वायुः विना प्राणं नास्ति। विद्युत्कोशः विना करदीपः न चलति। इंधनेन विना वाहनं न चलति इति वयं। जलं विना मीनः न जीवति। जननी विना शिशुः रोदिति। रामः विना आञ्जनेयः नास्ति। कृष्णः विना अर्जुनः युद्धं न करोति इति वयं पठितवन्तः। अनन्तरं वयं पठितवन्तः गत आगामि। गत इत्युक्ते भूतकालः, आगामि इत्युक्ते भविष्यत्कालः। गत सोमवासरे अहम् उपवासं कृतवान्। आगामि सोमवासरे अपि अहम् उपवासं करिष्यामि इति गत आगामि। गत वर्षे मम पुत्रः 10मकक्षायाम् आसीत्। आगामि वर्षे मम पुत्रः 12कक्षायां भविष्यति इति गत आगामि। यदा तदा इति कदा समयसम्बन्धं। कदा इति समयसम्बन्ध प्रश्न अस्ति। एवमेव सदा। कदा आञ्जनेयः रामनाम जपं करोति? आञ्जनेयः सदा रामनाम जपं करोति। गृहिणी कदा तैलदीपं ज्वालयति? गृहिणी कदा तैलदीपं ज्वालयति? सायंकालसमये गृहिणी तैलदीपं ज्वालयति।
यदा सायंकालः भवति यदा अंधकारः भवति तदा गृहिणी दीपः दीपं ज्वालयति। यदा सायंकालः भवति तदा मम पिता देवालयं गच्छति। यदा माता समीपे नास्ति तदा शिशुः रोदनं करोति। यदा माता समीपे नास्ति तदा शिशुः रोदनं करोति इति यदा तदा। यदा जन्मदिनोत्सवं भवति तदा उपाहारं ददामि, बहुमानं ददामि। यदा छात्राः प्रश्नं पृच्छति तदा अहं समाधानं ददामि। यदा विद्युत् गच्छति तदा तैलदीपं ज्वालयामि इति वयं पठितवन्तः। अस्तु, अनन्तरं पश्यामः, किञ्चित् अग्रे गच्छामः, नूतनपाठं पठामः। अस्तु, किमपि कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा, किमपि सन्देहः अस्ति वा पृच्छन्तु, नो चेत् नूतनपाठं पठामः। कोऽपि सन्देहः अस्ति वा, किमपि प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु, धन्यवादः। इदानीं त्वा इति पश्यामः। त्वा इति प्रत्ययः। त्वा इति किं? प्रत्ययः। प्रत्ययस्य योजनेन प्रत्ययस्य उपयोगं कृत्वा दृश्यते खलु? अत्र स्क्रीन् मध्ये दृश्यते वा? दृश्यामि किं महोदय? अस्तु अस्तु, उत्तमम् उत्तमम्। प्रत्ययः प्रत्ययः इति प्रत्ययः, प्रत्ययस्य प्रयोगं भवति अत्र पदपरिवर्तनार्थं वा। अत्र पश्यन्तु, एकं वाक्यमस्ति, बालकः पुस्तकं पठति। अनन्तरवाक्यमस्ति लिखति इति। अर्थं किं? बालकः पुस्तकं पठति, अनन्तरं लिखति। जननी महिला देवालयं गच्छति, अनन्तरं विष्णुसहस्रनामं पठति। अत्र वाक्यद्वयं, महिला देवालयं गच्छति, अनन्तरं ललितासहस्रनामं पठति इति प्रश्नद्वयमस्ति, इति वाक्यद्वयमस्ति। अत्र त्वा इति उपयोगं कृत्वा अनन्तरम् इति अर्थं प्राप्नुमः। पश्यामः कथम् इति। बालकः पुस्तकं पठति, अनन्तरं लिखति इत्युक्ते बालकः पुस्तकं पठित्वा लिखति। बालकः पुस्तकं पठित्वा लिखति। अनन्तरवाक्यमस्ति, महिला देवालयं गच्छति, प्रदक्षिणं करोति इति खलु। अत्र महिला देवालयं गत्वा प्रदक्षिणं करोति। महिला देवालयं गच्छति, अनन्तरं प्रदक्षिणं करोति। अत्र देवालयं गत्वा प्रदक्षिणं करोति इति। अन्यत् एकं स्वीकुर्मः।
पुरुषः पुरुषः अल्पाहारशालां गच्छति इड्लीकं खादति पुरुषः अल्पाहारशालां गत्वा इड्लीकं खादति इड्लीकं खादित्वा काफीपेयं पिबति इड्लीकं खादित्वा काफीपेयं पिबति बालकः क्रीडाङ्गणं गच्छति क्रिकेट् क्रीडति अनन्तरं गृहम् आगच्छति बालकः क्रीडाङ्गणं गत्वा क्रिकेट् क्रीडित्वा गृहम् आगच्छति अस्तु अनन्तरं पुरुषः रात्रिसमये भोजनं खादित्वा दूरदर्शनं पश्यति खादित्वा दूरदर्शनं पश्यति अहं प्रतिदिनं प्रार्थनागीतं गीत्वा पाठं पाठयामि वयं प्रतिदिनं शान्तिमन्त्रं गीत्वा शिबिरस्य समापनं कुर्मः अहं कारयानं स्वीकरोमि चलच्चित्रमन्दिरं गच्छामि चलनचित्रदर्शनार्थं चलनचित्रमन्दिरं गच्छामि अहं कारयानं चालयित्वा चलनचित्रमन्दिरं गच्छामि किञ्चिदपि अवगतं वा न अवगतं वा अवगतम् प्रयत्नं करोतु वाक्यनिर्माणाय प्रयत्नं करोतु बालकः अहं वदामि पाठशाला गत्वा पठित्वा गृहम् आगच्छति उत्तमम् आम् सः अल्पाहारं खादित्वा काफीं पीत्वा क्रीडाङ्गणं गच्छति अस्तु पद्मश्री महोदय चित्रकारः चित्रं लिखित्वा धनं सम्पादयति उत्तमं गोपालकृष्ण महोदय आम् महोदय माता पाकशालां गत्वा अन्नं पचति उत्तमं जानकी महोदय बालकः क्रीडित्वा पठति उत्तमं क्रीडित्वा पठति शशिप्रिया महोदय अहं पूजां करित्वा भोजनं खादामि पूजां कृत्वा भोजनं खादामि राजेंद्र प्रसाद महोदय कृपया अनम्यूट करोतु महोदय राजेंद्र प्रसाद महोदय अहं फलं खादति अनन्तरं जलं पिबति अहं फलं खादित्वा जलं पिबति जलं पिबामि अस्तु उत्तमम् अन्य कोऽपि महोदय विजयलक्ष्मी महोदय मम पुत्रः पाठशालातः आगत्वा क्रीडति उत्तमम् आगत्य क्रीडति आगत्वा नास्ति आगत्य क्रीडति इति आम् अन्यः कोऽपि अन्यः कोऽपि वदति वा ऐश्वर्या अहम् उत्तिष्ठत्वा जलं पिबति अस्तु अहम् उत्थाय जलं पिबामि ऐश्वर्या
अहं भोजनानि फलं परिवेश परिवेशयित्वा मधुरं ददामि। अहं भोजनं परिवेश्य परिवेशित्वा न भवति परिवेश्य फलं ददामि। उत्तमम्। अन्यः कोऽपि अस्ति वा? वक्तुम् इच्छति वा? माता गृहं गत्वा पचति। उत्तमम्। भोजनं कृत्वा हस्तं प्रक्षालयामि। उत्तमं। भोजनं कृत्वा हस्तं प्रक्षालयामि। मित्रस्य गृहं गत्वा पुस्तकं स्वीकरोतु। अहं क्षीरं पीत्वा निद्रां करोमि। क्षीरं पीत्वा निद्रां करोमि। उत्तमम्। माधवी महोदय, एएल माधवी। जेवीएस नारायण महोदय। स्वर्णलता। वदतु। अहम् उपविशत्वा पुस्तकं पठामि। उपविश्य पुस्तकं पठामि। स्वर्णलता महोदय। उमा महोदय। अहं संस्कृतं पठित्वा निद्रां करोमि। उत्तमम्। ऐश्वर्या पुनः। गच्छत्वा पारायणं करोमि। गत्वा, गच्छत्वा नास्ति, गत्वा। राजेंद्र प्रसाद महोदय। वयं चलनचित्रं पश्यत्वा गृहं गच्छति। चलनचित्रं दृष्ट्वा गृहं गच्छामः। वयं चलनचित्रं पश्यामः गृहं गच्छामः। वयं चलनचित्रं दृष्ट्वा गृहं गच्छामः। उमा महोदय। माधवी, उमा, अनन्तरं कात्यायनी। कात्यायनी वदति वा? श्री शारदाम्बा वेदपाठशाला बालकाः। अस्तु, चिन्ता नास्ति। अनन्तरं सम्यक् विचारं कृत्वा कार्यं करोमि। इदानीं करपत्रं स्वीकरोतु। करपत्रं दृष्ट्वा वदामः। क्रियापदकोष्टकं पश्यन्तु। हरि ओम। మీరు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి, సమాధానం చెప్తాను నేను. సరే. ఇక్కడ అత్ర పశ్యంతు. త్వా ఇత్యుక్తే చేసి, పఠిత్వా ఇత్యుక్తే పఠిత్వా ఇత్యుక్తే అర్థం కిం? खादित्वा इत्युक्ते क्रीडित्वा तरित्वा एवम्। इदानीम् आगच्छन्तु, शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु। कृपया शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु। खादित्वा, क्रीडित्वा, तरित्वा, धावित्वा। उत्तमं। वाक्यं वाक्यं वदतु कृपया। खादित्वा। अहं भोजनं खादित्वा जलं पिबामि। उत्तमम्। बालकः क्रीडित्वा पाठशाला गच्छति। पाठशालां गच्छति। पाठशालां गच्छति। अस्तु।
श्री शारदाम्बा वेदपाठशाला बालकाः वक्तुं शक्नोति वा? हरि ओम्। शारदाम्बा पाठशाला वदन्तु, वक्तुं शक्नोति वा न वा इति? शक्नोति महोदय। शक्नोति महोदय। वदतु वदतु, शीघ्रं शीघ्रं वदतु। शक्नोति महोदय। अरे वदतु महोदय। शक्नोति चेत् वाक्यं वाक्यं वदतु। शक्नोति महोदय। शक्नोति महोदय। न शक्नोति वा? महोदय। कारणं किं? न अवगतं वा? అర్థం కాలేదు, ఏమంటున్నారో మీరు? లేట్ గా జాయిన్ అయ్యారు. లేట్ గా జాయిన్ అయ్యారా మీరు? అస్తు అస్తు అస్తు. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తే చెప్తారు. అస్తు, చెప్పండి. ఇంకెవరైనా చెప్పండి వాక్యాలు. అహం పాఠశాలాం గత్వా పాఠం పఠామి. उत्तमम्। बालकः क्रीडित्वा सम्यक् निद्रां करोति। उत्तमम्। अनन्तरं तरित्वा धावित्वा चलित्वा पतित्वा। सः तरित्वा गृहं गच्छति। तरित्वा गृहं गच्छति। अहं गृहकार्यं कृत्वा दशदिनशिबिरं गच्छामि। उत्तमम्। अनन्तरं अहं कार्यालयं गत्वा మీటింగ్ ఏమంటారండి షీట్లో? పర్లేదు, మీటింగ్ అనండి, పర్వాలేదు. మీటింగ్ కరోమి. ఎందుకంత అవస్థపడ్డం? ఓకే, మీటింగ్ కరోమి. ఓకే, ఇంకో ఏదైనా వచ్చిన పదం చెప్పొచ్చు కదా. ఓకే, ఆ వాక్యమే చెప్పాలని లేదు కదా. ఓకే. అహం పాఠం స్మృత్వా అహం పూజా కరత్వా పూజత్వా ప్రసాదం దదామి. బాలకः धावित्वा विद्यालयं गच्छति। धावित्वा विद्यालयं। उत्तमम्। अहं पाठं स्मृत्वा परीक्षा लिखामि। परीक्षां लिखामि। अहं वस्त्राणि क्षालित्वा पचामि। वस्त्राणि क्षालित्वा प्रक्षालयित्वा भोजनं पचामि। बालिका हसित्वा पाठशालायां गच्छति। पाठशालां गच्छति। अहं हसित्वा चलनचित्रं पश्यामि। उत्तमम्। हसित्वा चलनचित्रं पश्यामि। अहम् अटित्वा चिन्तयामि। उत्तमम्। अटित्वा चिन्तयामि। अहं शाटिका धरित्वा कार्यालयं गच्छामि। धरित्वा वा तत्र? धरित्वा। करपत्रं पश्यन्तु कृपया। धृत्वा। धरित्वा नास्ति, धरित्वा अस्ति वा अत्र? शुद्धं करोतु। धृत्वा इति। ओके सर्। दोषमस्ति।
అహం ధోతి ధృత్వా వివాహార్థం గచ్చామి. గచ్చామి ఉత్తమం. ధోతీం ధృత్వా వివాహార్థం గచ్చామి. అనంతరం అహం సంస్కృతం శృత్వా సమ్యక్ సంభాషణ కరోమి. ఉత్తమం. అహం సంస్కృతం శ్రుత్వా సమ్యక్ సంభాషణం కరోమి. అస్తు. అహం ద్విచక్రవాహనం చాలయిత్వా కార్యాలయం గచ్చతి. ద్విచక్రవాహనం చాలయిత్వా కార్యాలయం గచ్చామి. అస్తు ఉత్తమం. కందుకం ఉత్పాద్య పతతి. ఉత్తమం మహోదయ. ఉత్తమ ఉదాహరణం. కందుకం ఉత్పాద్య పతతి. కందుకం ఇత్యుక్తే బాల్. ఉత్పతతి ఉత్పాద్య పతతి. ఉత్తమం మహోదయ. భిక్షుకः అటిత్వా భిక్షాటనం కరోతి. ఉత్తమం. అన్నం ఖాదిత్వా జలం పాస్యామి. అన్నం ఖాదిత్వా జలం పాస్యామి. అస్తు ఉత్తమం. అహం మిత్రः సహ కథయత్వా కార్యాలయం గచ్చామః. నింపు ఇంకా పూరయిత్వా నింపు పూరయిత్వా అహం సంస్కృత పాఠం అనుభూయ నిద్రాం కరోమి. ఉత్తమం. సంస్కృత పాఠం అనుభూయ నిద్రాం కరోమి. ఉత్తమం. సా శాకాని కర్తయిత్వా పచతి. శాకాని కర్తయిత్వా పచతి. ఉత్తమం. చాలకः చాలయిత్వా నగరం గచ్చతి. చాలయిత్వా నగరం గచ్చతి. ఉత్తమం మహోదయ. చాలకः పాఠయిత్వా పరీక్షాం లిఖతి. ఉత్తమం. ఉద్ఘాట్య మీనింగ్ పుస్తకం ఉద్ఘాట్య పఠామి. పుస్తకం ఉద్ఘాట్య పఠామి. ఎవరండి అడిగారు అర్థం? అది ఇప్పుడు అర్థమైందండి. లక్ష్మి అడిగాను. అక్కడ మీకు ఉద్ఘాటయతి తెలుగులో అర్థం రాస్తుంది కదా అక్కడ ఎదురుగుండా. అహం ద్రోణీ పూరయిత్వా జలం గృహే ఆనయామి. సరే. అహం రామకోటి లిఖిత్వా నిద్రాం కరోమి. రామకోటి లిఖిత్వా నిద్రాం కరోమి. ఉత్తమం. అహం స్మారయిత్వా పఠామి. స్మారయిత్వా పఠామి వా అంటే స్మారయిత్వా అంటే గుర్తు చేసుకుని లిఖామి. స్మారయిత్వా లిఖామి. స్మారయిత్వా అంటే గుర్తు చేసుకొని రాయటం. గుర్తు చేసుకొని కాదు, ఎవరికో గుర్తు చేసి. స్మారయిత్వా అంటే గుర్తు చేసి అని. స్మరిత్వా అంటే గుర్తు చేసుకొని అని. గుర్తు చేసుకొని నేను చదువుతాను అని చెప్పడం అది స్మరిత్వా అంటే. పఠిత్వా అంటే చదివి అని. పాఠయిత్వా అంటే చదివించి అని. పాఠిత్వా అంటే పఠిత్వా అంటే చదివి, పాఠయిత్వా అంటే చదివించి అని. అట్లా ఇది కూడా. ధరిత్వా అంటే వేసుకుని, ధారయిత్వా అంటే వేసి, వేసుకొని కాదు వేసి.
अहं देवालये ध्यात्वा ఉమ్. दैवं स्मरति ధ్యాత్వా దైవం स्मरति స్మరతి వా స్మరామి स्मरामि स्मरामि స్మరామి అస్తు ఉత్తమం अहं चिन्तयित्वा ఉమ్. वदामि చింతయిత్వా వదామి అస్తు ఉత్తమం ఆరక్షకः చోరం తాడయిత్వా ఆనయతి. उत्तमम् अस्तु अग्रे गच्छामः सर अहं पाठम् अवगत्वा पुस्तकेन लिखामि पुस्तकेन वा पुस्तके लिखामि पुस्तके लिखामि पुस्तके लिखामि पुस्तके हस्तेन लिखामि अस्तु अनन्तरं नूतनपाठं पठामः वा अस्तु नूतनपाठं पठामः वर्णः वर्णः इत्युक्ते गच्छामः अभवत् अभवत् इति भूतकाल क्रियापदम् अस्ति अभवत् इति भूतकाल क्रियापदम् अस्ति भूतकालम् इत्युक्ते भूतकालम् इत्युक्ते किम् यः परह्यः प्रपरह्यः गत बुधवासरे गतमासे गतवर्षे इत्यादि भूतकालः अभवत् मम पुत्रस्य विद्याभ्यासः अभवत् मम पुत्रस्य विद्याभ्यासः अभवत् मम जन्मदिन महोत्सवम् अभवत् मम जन्मदिन महोत्सवम् अभवत् श्रीरामचन्द्रस्य विवाहः अभवत् नरेंद्र मोदी महोदयः प्रधानमंत्री अभवत् इति अभवत् सुलभतया वक्तुं शक्नुमः अभवत् इति उपयोगं कृत्वा सीता विवाहिता अभवत् सीतायाः पठनम् अभवत् तस्याः विद्याभ्यासम् अभवत् अहं मम रामायणस्य पठनम् अभवत् मम भारतस्य पठनम् अभवत् मम तिरुपति वेंकटेश्वरस्य दर्शनम् अभवत् मम अमेरिका प्रयाणम् अभवत् मम योगाभ्यासः अभवत् मम संध्यावन्दनं प्रातःकाले अभवत् मम रात्रिभोजनं संभाषणाशिबिरस्य पूर्वमेव अभवत् इति अभवत् अवगतं वा अवगतं महोदय प्रयत्नं कुर्वन्तु कृपया मम गतवर्षे
मम पुत्रस्य उपनयनम् उपनयनमः अभवत् ఉపనయనం అభవత్. ఉత్తమం. అభవత్ ఏకమేకం కృత్వా. లాస్ట్ ఇయర్ అంటే मम विवाहाष्टाचत्वारिंशत्पूर्वे मम विवाहः 48 वर्षपूर्वे अभवत्. ఉత్తమం. సంస్కృత శిబిరే సంవత్సరం అభవత్ अष्टमदिनम् अभवत् निर्मला सीतारामन् महोदय आर्थिकमन्त्री अभवत्. ఉత్తమం. నిర్మలా సీతారాం మహోదయ ఆర్థిక మంత్రి ह्यः रविवासरम् अभवत् రవివాసరः అభవత్ వా. మహోదయ సంస్కృత శిబిరే సమయ పాఠం అభవత్. ఉత్తమం. గత వత్సరం మమ భారతయాత్రా దర్శనం అభవత్. ह्यः संस्कृतपाठं न अभवत् అనొచ్చు కదండి. ఉత్తమం. యః ह्यः संस्कृतपाठं न अभवत् न अभवत्. संस्कृत शिबिरं न अभवत्. श्री शारदाम्बा वेदपाठशाला महोदय वदतु. अर्जुनस्य उपनयनम् अभवत्. अस्तु. अनन्तरं अस्तु. अवगतं खलु? मम पुत्रः पुत्रिका विवाहम् अभवत् मम पुत्रस्य पुत्रिकायाः विवाहः अभवत्. మమ పౌత్రः అక్షరాభ్యాసం అభవత్. पौत्रस्य అక్షరాభ్యాసం अभवत्. मम दौहित्रस्य उपनयनम् अभवत्. उत्तमं. दौहित्रस्य उपनयनम् अभवत्. वर्णस्य वर्णाः इति पाठं. वर्णः पर्णस्य वर्णः हरितः. पर्णस्य वर्णः हरितः. शाटिकायाः वर्णः हरितः. पुस्तकस्य वर्णः हरितः. अत्र पर्णस्य वर्णः हरितः. शाटिकायाः वर्णः हरितः. पुस्तकस्य वर्णः हरितः. एवमेव पताकायाः वर्णः. पताका इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदम्. अतः पताकायाः वर्णः काषायः. सीतायाः शाटिकायाः वर्णः हरितः. दूरवाण्याः वर्णः श्वेतः. काकस्य वर्णः कृष्णः. फलस्य वर्णः रक्तः. आकाशस्य वर्णः नीलः. पुष्पस्य वर्णः पाटलः. फलस्य वर्णः पीतः. अस्तु. आगच्छन्तु. कानिचन वाक्यानि पश्यामः. उदाहरणवाक्यानि कृपया वदन्तु. वस्त्रस्य वर्णः
निमेषं क्षणं रामकृष्ण महोदय। सीतायाः वस्त्रस्य वर्णः श्वेतः। उत्तमं महोदय। आम्। मम लेख्याः वर्णः पाटलः। मम लेखन्याः लेखन्याः वर्णः पाटलः। उत्तमम्। मम तिलकधारण वर्णः रक्तः। मम तिलक लवणस्य वर्णः श्वेतः। मम तिलकस्य वर्णः रक्तः। रक्तः। तिलकस्य वर्णः मम पेटिकायाः वर्णः रक्तः। उत्तमं। पेटिकायाः ఎవరో ఒకరు చెప్పండి చాలు, అక్కడ అందరూ చెప్పక్కర్లేదు, ఒక్కళ్ళు చెప్పండి. मम आसनस्य वर्णः रक्तः। మమ ఆసందస్య వర్ణः मम आसन्दस्य वर्णः रक्तः। ఇంకోళ్ళు ఇంకో వాక్యం చెప్పండి, రెండో వాళ్ళు. అలా ముగ్గురు 3 వాక్యాలు చెప్పండి. అస్తు. कागदं वर्णः श्वेतः। कागदस्य वर्णः श्वेतः। छत्रस्य वर्णः कृष्णः। छत्रस्य वा छत्रम् ఆఖరిని సున్నా లెక్క. అమ్మా వినండి, మాట వినండి. తప్పు చెప్పారు, తప్పు సరిచేస్తున్నాను, ఎందుకో కూడా చెప్పబోతున్నాను. నా మాట పూర్తి అవ్వకుండానే మధ్యలో వస్తే మీరు, నా మాట మీకు ఎట్లా అర్థమవుతుంది? మనం ఏంటనుకున్నామంటే పుంలింగంలో చివరిన విసర్గ వస్తుంది. ఆ విసర్గ ఎందుకు పనికిరాదు. రామః అంటాము కానీ రామహస్య అనం. మనం విసర్గ తీసేస్తాం, రామస్య అంటాం. అలాగే పుస్తకం సున్నా ఉంది, ఆ సున్నా కూడా తీసేయడమే, అక్కర్లేదు ఆ సున్నా మనకి. కాబట్టి పుస్తకస్య, పుస్తకం పుస్తకస్య. చెప్పండి, ఛత్రంకి ఎలా చెప్పండి? ఛత్రస్య పునః వదంతు. पुस्तकस्य वर्णः काषायः। కాషాయః. మమ పుస్తకస్య వర్ణः కాషాయः. మమ యుతకస్య వర్ణः హరితः. ఉత్తమం. మమ యుతకస్య వర్ణः హరితः. కదలీఫలస్య వర్ణः పీతः. కదలీఫలస్య వర్ణः పీతः. ఉత్తమం. लवणस्य वर्णः श्वेतः। उत्तमं. लवणस्य वर्णः श्वेतः. मम शाटिकायाः वर्णः हरितः। मम शाटिकायाः वर्णः हरितः. उत्तमम्. अस्तु, अनन्तरम् अग्रे गच्छामः. रुचिः. मधुरस्य रुचिः मधुरः। मधुरस्य रुचिः मधुरः। जम्बीरस्य रुचिः आम्लः। मरीचिकायाः रुचिः कटुः। लवणस्य रुचिः लवणः। कारवेल्लस्य रुचिः तिक्तः। आमलकस्य रुचिः कषायः. आगच्छन्तु. अत्र वर्णः, यत्र रुचिः समानमेव, वाक्यं तु समानमेव. आगच्छन्तु.
सूपस्य रुचिः अद्भुतः। अस्तु, उत्तमम्। अनन्तरम् उपदंशस्य रुचिः कटुः। खादितस्य रुचिः आम्लः। आम्लः। उत्तमम्। अमृतस्य रुचिः आम्र फलस्य रुचिः मधुरः। उत्तमम्। अमृतस्य रुचिः मधुरः। కమలాఫలస్య రుచికి మధురః. ఎప్పుడైనా తిన్నారా అమృతం? వినడమే. అస్తు. రుచి అంటే ఇంట్రెస్ట్ అని కూడా మనం మీరు చెప్పారు కదండి, అది కూడా మనం వాక్యం కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్, అంటే ఈ కాంటెక్స్ట్ లో. తప్పకుండా ఈ కాంటెక్స్ట్ లో అప్పుడు మమ పుత్రస్య రుచి క్రీడనం అన్నాం అనుకోండి, మా అబ్బాయికి ఆటలు ఇష్టం. క్రికెట్. రుచి అనేది అవును, క్రికెట్ క్రీడనం. మమ పుత్రస్య రుచి క్రికెట్ క్రీడనం. ఉత్తమం. మమ పుత్రస్య రుచి సంస్కృత పఠనం. మమ రుచి శాస్త్రస్య పఠనం. మమ రుచి సంస్కృత భాషాయాం సంభాషణం. ఆగచ్చంతు. కఠినపదस्य रुचिः कटुः। उत्तमम्। मम पुत्रस्य रुचिः सङ्गीतम्। उत्तमं महोदय। योष्यंस्य रुचिः आम्लः। देवस्य रुचिः मधुरः। महोदय पुनः वदतु। मधुरः। వేదం. अग्रे गच्छामः वा? पर्पटस्य रुचिः अद्भुतः। देवस्य रुचिः मधुरः। कस्य रुचिः मधुरः? देवस्य रुचिः मधुरः। कस्य रुचिः? महोदय कस्य रुचिः न अवगतम्। रुचिः मधुरः अवगतं। कस्य रुचिः मधुरः? कदलीफलस्य रुचिः मधुरः। मधुरः। उत्तमम्। समुद्रजलस्य रुचिः लवणः। उत्तमम्। खर्जूरफलस्य रुचिः मधुरः। अस्तु, धन्यवादः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? कृपया पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः। अधिक ऊन इति पश्यामः। अत्र संख्यां वदतु। हरि ओम्। शतम् इति, शतम् इति संख्या अस्ति। एकाधिक एकशतम्। एकाधिक एकशतम्।
ద్వ్యధిక ఏకశతం. ద్వి అధిక ఏకశతం. సంధి అనంతరం తద్భవతి ద్వ్యధిక ద్వ్యధిక ఏకశతం. త్రి అధిక ఏకశతం. త్ర్యధిక ఏకశతం. సంఖ్యాం వదతు. చతురధిక ఏకశతం. చతురధిక ఏకశతం. చతురధిక ఏకశతం. చతుః అధిక ఏకశతం. చతురధిక ఏకశతం. సంఖ్యాం వదతు. పంచాధిక ఏకశతం. అష్టాధిక ఏకశతం. షష్టాధిక షష్టాధిక శతాధిక ఏకశతం. హరి ఓం. సంఖ్యాం వదతు కృపయా. షట్చధిక శతాధిక ఏకశతం. షట్ అధిక షటాధిక షడాధిక ఏకశతం. షడాధిక ఏకశతం. దశాధిక ఏకశతం. దశాధిక ఏకశతం. సంఖ్యాం వదతు. సహస్రం. దశశతం. సహస్రం. 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 అధిక సహస్రం. అధికే ఉంది అక్కడ సహస్రం అంటే సహస్రం. సంఖ్యాం. ఏకాధిక సహస్రం. ఏకాధిక సహస్రం. ఏకాధిక సహస్రం. ఏక అధిక సహస్రం. ఏకాధిక సహస్రం. చతురధిక సహస్రం. దశాధిక సహస్రం. దశాధిక సహస్రం. సహస్రం. శతాధిక సహస్రం. శతాధిక సహస్రం. సహస్రం. అన్యత్ కిమపి అస్తి వా? एतत् किम्? ఏకాదశ ఏకాదశ శతం. ఏకాదశ శతం. ఏకాధిక ఏకాదశ. దశాధిక ఏకశతాధిక సహస్రం. ఏకాదశ శతం. ఏకాధిక ఏకదశ శతం. ఏకాధిక ఏకాదశ ఏకాదశ సహస్రం. ఏకాధిక ఏకాదశ శతం. శతాధిక సహస్రం. ఏకాధిక ఏకాదశ ఏకాదశ సహస్రం రావాలి కదండి. ఏకాదశ ఏకాధిక ఏకాధిక ఏకశతాధిక ఏకశతాధిక సహస్రం. ఏకాధిక ఏకాధిక ఏకాదశ శతం. ఏకాధిక ఏకాదశ శతం. ఏకాధిక ఏకదశ శతం. ఏకదశ
శతం ఏకాధిక ఏకాదశశతం. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే కనుక ఏకాధిక శత ఉత్తర సహస్రం. ఏకాధిక ఏకశత ఏకాధిక ఏకశతం ఇత్యుక్తే एतदस्ति एकाधिक एकशतम् एकाधिक एकशतम् अनन्तरम् एकाधिक एकशत उत्तर एकसहस्रम् इति। अस्तु, कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? वक्तुं शक्नोति वा कोऽपि? 20 अधिक एतत् 20 वा? 20 वा? षड्विंशति अधिक 200 सहस्रं द्विविंशति द्वे नास्ति द्विसहस्रं षड्विंशति अधिक द्विसहस्रं द्विसहस्रं त्रिसहस्रं चतुस्सहस्रं पञ्चसहस्रम् इत्यादि। अस्तु, अवगतं वा? अनन्तरम् अधिक अनन्तरम् ऊन ऊन इति वदतु संख्या నవ ఏకోన దశం అంటారండి. संख्या ఏకోన నవదశ నవదశ వింశతి ఏకోన एक ऊन विंशति एकोन विंशति एकोन त्रिंशत् एकोन त्रिंशत् एकोन त्रिंशत् त्रिंशत् ఏకోన एकोन शतम् एकोन शतम् शतम् एकोन द्विशतम् ఏకోన ద్విశతం एकोन ద్విశతం द्विशतम् దశోన ద్విసహస్రం दशोन ద్విసహస్రం సహస్రం ఏకోన ఏకోన ద్విసహస్రం एकोन द्विसहस्रम्। अस्तु, अधिक ऊन एवमेव समयः पश्यामः चेत् कः समयः? సమయః एकाधिक दशवादनं दशवादनम् एकादश एकाधिक దశవాదనం ద్వి అధిక దశవాదనం दशवादनम्
3 अधिक यधिक दशवादनम् रधिक षडाधिक 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 अधिक दशवादनम् दशवादनं कः समयः पञ्चोन दशवादनं दशवादनं पंचोन दशवादनं दशवादनं हम्म। चतुर्न दशवादनं चतुर्वन दशवादनम् अस्तु अवगतं वा अग्रे गच्छामः दृश्यते वा हरि ओम् दृश्यते वा दृश्यते वा विशेषपदानि विशेषण पश्यति महोदय विशेषणं जानाति वा पश्यति पश्यामः विशेषणं जानाति वा विशेषणं किम् इति विशेषणपदं वदतु सुन्दरं मधुरं शीघ्रं शीघ्रं काదు विशेषणं शीघ्रम् अपि विशेषणमेव मधुरं मधुरं मन्दं मन्दं सुन्दरं पुष्पं सुन्दरं ఇంకా सम्यक् सम्यक् अपि विशेषणमेव ఇంకా संयुगं సంతోషం సంతోషం ఉత్తమం దుఃఖం దుఃఖం అధికం యది తర్హి కూడా విశేషణ పదాలే కదండి కాదమ్మా ఇది తర్హి విశేషణాలు కాదు చెప్పండి ఇంకా శ్వేతవర్ణ శ్వేత విశేషణం అధికం లుప్తం अस्तु अत्र विशेषणम् उपयोगं कृत्वा वाक्यं वदतु किमपि वाक्यं वक्तुं शक्नोति वा रामः बहु सुन्दरः रामः सुन्दरः चालु मम पुत्रस्य गानम् अतिमधुरं मधुरं मधुरं गानं मधुरं गानं संभाषणा शिबिरं सम्यक् अस्तु धन्यवादः मधुरं गानम् अत्र विशेषणं किं मधुरम् अत्र अन्यत् पदमस्ति गानम् इति गानं किम् अस्ति जानाति वा विशेष्यं मधुरमस्ति विशेषणं गानमस्ति विशेष्यम् इति विशेष्यं मधुरं गानं विशेष्यं सुन्दरः रामः विशेष्यं किं रामः अस्तु अनन्तरं सुन्दरी सीता विशेष्यं किं सीता इति विशेष्यं
ఎవరికైనా అర్థం కాలేదంటే కనుక నా అవగతం చేత్ కృపయా పృచ్చంతు. అవగతం మహోదయ. కర్త. అవగతం అయిన వాళ్ళు చెప్పక్కర్లేదు నాకు. ఒక్కసారి విశేష్యం మీరే చదువుతాం మహోదయ. మీరే చెప్పండి, వాక్యం చెప్పండి. మధురం ఫలం. పాయసాన్నం విశేష్యం. మహోదయ వాక్యం వదతు ప్రథమం. మధురం ఫలం అవగతం వా? సార్ మధురం ఫలం. అత్ర విశేషణం కిం? మధురం. మధురం. విశేష్యం ఫలం. ఫలం. మధురం. సరే అవగతం సార్. మహోదయ అత్ర కర్తः విశేష్యం వా? కర్తపదం. కర్త వక్తుం న శక్నుమః. కర్త ఇతి వక్తుం న శక్నుమః. కర్మ అపి విశేష్యం భవితుం అర్హతి. కర్మ అపి ఉన్నతః వామనః. విశేషణం. విశేష్యం. అత్ర పశ్యంతు. రామః రావణస్య రావణం సంహరతి. రామః రావణం సంహరతి. అత్ర రావణస్య విశేషణం వక్తుం శక్నుమః వా? రావణస్య విశేషణం కిం? కిమపి వదతు. కిమపి విశేషణం అస్తి వా రావణస్య? వదతు. ఇదాनीं వాక్యే నాస్తి, కింటు విశేషణం వదతు. ఏకం విశేషణం వదతు రావణస్య. హరి ఓం. విశేషణం నాస్తి రావణస్య. రావణస్య విశేషణం వదతు మహోదయ. కిమపి విశేషణం. దుష్టః రావణః. రావణస్య అత్ర సుందరః శివభక్తః. శివభక్తః విశేషణం సుందరం. శివభక్తః రావణః. రామః శివభక్తం రావణం సంహరతి. రామః రావణం సంహరతి. రావణः కథమస్తి? శివభక్తः. శివభక్తం రావణం సంహరతి. అత్ర కర్మపదమస్తి రావణం. తత్ర విశేషణమస్తి. శివభక్తः. అనంతరం క్రియాపదం. క్రియాపదస్య విశేషణం భవతి వా? క్రీడతి. విశేషణం వదతు. క్రీడనం. సమ్యక్ క్రీడతి. సమ్యక్ క్రీడతి. ఉత్తమం క్రీడతి. గాయతి. మధురం గాయతి. గాయతి. అత్ర విశేషణం కస్య విశేషణం అస్తి? మధురం. క్రియాపదస్య విశేషణం. మధురం గాయతి ఇత్యుక్తే గానం మధురం ఖలు. అత్ర గానక్రియా మధురమస్తి. మహోదయ బాలకः ఉన్నతः రామः అనొచ్చ? బాలకः ఉన్నతः రామः. అర్థం కిం? బాలకస్య ఉన్నతः రామः. అర్థం కిం? ఉన్నత అంటే ఉత్తమం అంటే ఉత్తమమైన. ఉన్నత అంటే కూడా ఉత్తమమైన పొడవు. అస్తు ఉన్నతః అస్తు.
ఉత్తమః ఇతి. అంటే పొడవు పొట్టి అని కూడా విశేషణం వస్తుందా సార్? అది కూడా ఉన్నత అంటే ఉన్న వాళ్ళందరిలో పొడవైన వాడు రాముడు. ఉన్నత ఏం అప్పుడు అది అత్ర తెలుగులో ఎట్లా అంటాం? అందరికన్నా రాముడు పొడుగు. ఉన్నతతమము అంటాం. ఉన్నత. తమము తరము అని ఉపయోగిస్తాం మనం. ఓకే. అట్లాగే సంస్కృతంలో కూడా ఉన్నతతమః రామః, ఉన్నతతరః లక్ష్మణः इति. अस्तु. विशेषणं विशेष्यं जानन्ति खलु? अवगतं वा? विशेषणं किं विशेष्यं किं? प्रश्नः अस्ति वा? एकवारं बोधयतु महोदय। कः पृच्छति? कः? का पृच्छति? हरि ओम्, का पृच्छति? विशेषणं मधुरं सुन्दरं इत्यापि विशेषणपदानि। विशेष्यं विशेष्यं రామః సీత కర్త విశేషమే అవుతుంది కదండి. కర్తే కదా విశేషం అంటే. క్రియ విశేషణం కాదా? క్రియా విశేషణం కర్త విశేషణం. కర్త విశేష్యము, కర్మ విశేష్యము, క్రియాపదం కూడా విశేష్యము. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం మనం. క్రియాపదానికి కూడా విశేషణం ఉంటుంది, కర్మపదానికి కూడా విశేషణం ఉంటుంది, కర్త పదానికి కూడా విశేషణం ఉంటుంది. అదంతా వర్ణన, మనం ఎట్లా ఉపయోగిస్తామన్నది. అంటే ఒక పదాన్ని ఒక వస్తువుని వర్ణించి చెప్పినప్పుడు అది విశేషణం, ఆ పదం విశేషం అవుతుంది. ఏ పదం విశేషం అవుతుంది? వర్ణన విశేషణం. కర్త గాని కర్మ గాని క్రియాపదం గాని విశేషం అవుతుంది. విశేషణం దేని గురించి అయితే విశేషణం చెప్పబడిందో అది విశేష్యము. రామాయణం ఉత్తమ పుస్తకం, ఉత్తమం విశేషణం. రామాయణం పుస్తకం విశేష్యం. ఉత్తమం. అవగతం ఖలు? అవగతం. అవగతం. కోకిల గానం బహుమధురం. గానం విశేష్యం. గానం విశేష్యం. మధురం విశేషణం. ఉత్తమం. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్దాము, ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి చూద్దాము. మనం ఏంటనుకున్నాము? రామః రాజా अस्ति. रामः राजा अस्ति. अत्र रामः इति पदस्य विशेषणं वदतु. राजा. राजा. न न न, अत्र विशेषं नास्ति. राजा अस्ति, विशेषणं नास्ति. अत्र विशेषणं वदतु. राम उत्तम राजा अस्ति. उत्तमः उत्तमः राजा अस्ति. उत्तमः रामः. उत्तमः रामः राजा. उत्तमः रामः अभवत्. उत्तमः रामः अभवत्. राजा अभवत्. राजा अभवत्.
उत्तमः रामः राजा अभवत् इति। अस्तु, अवगतं खलु? अत्र किञ्चित् परिवर्तनं। रामस्य पुत्रः पत्नी, रामस्य पत्नी सीता सीता। इदानीम् अत्र रामस्य विशेषणं वदामः चेत् अत्र किं उक्तवन्तः? विशेषणम् उत्तमः। कारणम् अत्र रामः इति। उत्तमः रामः। अत्र रामस्य पत्नी सीता। अत्र विशेषणं किम् आगच्छति? उत्तमस्य रामस्य पत्नी सीता। अत्र सामान्यवाक्यम् उत्तमः रामः राजा अभवत्। किन्तु अत्र उत्तमस्य रामस्य पत्नी सीता। उत्तमस्य रामस्य पत्नी सीता। अन्यत् वाक्यं वदतु। विशेषणं विशेषण विशेष्य वाक्यं वदतु। किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः। भाग्यनगरं सुन्दरम्। भाग्यनगरं सुन्दरम्। एवं नास्ति। सुन्दरं सीतायाः वदनं सुन्दरं। सुन्दरं नगरम्। सुन्दरं नगरम्। अस्तु, सुलभवाक्यं। सुन्दरं नगरम्। अत्र नगरे मेट्रो अस्ति। नगरे मेट्रो अस्ति। अत्र विशेषणं वदतु। मेट्रो नगरः नगरः सुन्दरं नगरं। सुन्दरं नगरम्। अत्र द्वितीयवाक्ये विशेषणं वदतु। अत्र नगरस्य विशेषणं किम् आगच्छति? सुन्दरनगरे सुन्दरं सुन्दरनगरे सुन्दरी नगरे मेट्रो अस्ति। पुनः वदन्तु। सुन्दरनगरे सुन्दरे नगरे नगरे मेट्रो अस्ति। सुन्दरे नगरे मेट्रो अस्ति इति वक्तव्यम्। अत्र रामः राजा अभवत्, किन्तु रामस्य पत्नी सीता, सुन्दरस्य रामस्य पत्नी सीता। एवमेव सुन्दरं नगरं, नगरे मेट्रो अस्ति, सुन्दरे नगरे मेट्रो अस्ति इति। कोऽपि वाक्यं वक्तुं शक्नोति वा? एवमेव ఇదే విధంగా ఎవరిని వాక్యం చెప్పగలరా? ఏదైనా సరే మామూలు వాక్యం చెప్పండి. ఆంజనేయః సముద్రం లంఘయతి. మహోదయ, ఆంజనేయః సముద్రం లంఘయతి. లంఘతి. లంఘతి లంఘయతి కాదండి, లంఘతియా?
విశేషణం వదతు. విశేషణం లంఘనం. నహ, లంఘనం తు క్రియాపదం. సహ శీఘ్రం ధావతి. సహ శీఘ్రం గచ్చతి. ఏం ఫలం? ధావతి. శీఘ్రం ధావతి. సహ శీఘ్రం ధావతి. శీఘ్రం ఎలా విశేషణం. అంటారు ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి. సా మధురం గాయతి. అది ఓకే. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగాను రామః రాజా అభవత్, సుందరః రామః రాజా అభవత్, రామస్య పత్ని సీత, సుందరస్య రామస్య పత్ని సీత. ఏవం వాక్యం వదతు. రావణః లంకా కదలీ ఫల లంకా కదలీ ఫలం ఆలోచించండి. చెప్పగలనప్పుడు అన్మ్యూట్ చేయండి. కృష్ణ కోకిల మధురం గాయతి. లక్ష్మీ మహోదయవ. హరి ఓం. కృష్ణ కోకిల మధురం గాయతి. కృష్ణ కోకిల మధురం గాయతి. ఉత్తమం. అనంతరం పరివర్తనం. కోకిలస్య గృహం కోకిలస్య గృహం వదతు. వృక్షే అస్తి. కోకిలస్య గృహం వృక్షే అస్తి. అత్ర కోకిలస్య విశేషణం కిం? విస్మృతవాన్ వా? విస్మృతవతి వా? కోకిలస్య విశేషణ పదం కిం? హరి ఓం. వాక్యం ఎవరు చెప్పారు? వాళ్ళకి కూడా తెలియదు, విశేషం తెలియదు వాళ్ళకి. నేను చెప్పన గురువు గారు. చెప్పండి, పర్వాలేదు, ఎవరు చెప్పినా పర్వాలేదు. అంటే నేను ఒక వాక్యం అనుకున్నాను. దుష్టస్య రావణస్య పత్ని మండోదరి. ఉత్తమం. దుష్టస్య రావణస్య పత్ని మండోదరి. మరి నేను ఒక వర్డ్ ఇంతకుముందు ఒక సెంటెన్స్ చెప్పాను. ఆంజనేయ సముద్రం లంఘతి అన్నాను. సీతాన్వేషణార్థం ఆంజనేయ సముద్రం లంఘతి. అస్తు. అత్ర విశేషణం కుత్ర అస్తి? వేగేన హనుమాన్ వేగేన వస్తుంది కదండి. సముద్రం లంఘతి. వేగేన సముద్రం లంఘతి. వాక్యం చెప్పండి. అహం వదామి మహోదయ. ఏకం నిమేషం మహోదయ. వదతు మహోదయ. వాక్యం పూరయతు. కదలీఫలః పీతవర్ణః. కదలీఫలస్య వర్ణం పీతః. చెప్పండి. అదే కదలీఫలః పీతవర్ణః. కదలీఫలస్య వర్ణం పీతః. కదలీఫలస్య వర్ణం. అందులో మార్పు ఎక్కడ వచ్చింది అసలు మీకు? అందులో అసలు విశేషణం ఎక్కడుంది ముందు? పీతవర్ణం. పీత అనేది ఇది కలర్ విశేషణం. పీతవర్ణం కదలీఫలం అస్తి అనాలి విశేషణం అంటేను. పీతవర్ణం కదలీఫలం అస్తి. పీతవర్ణం కదలీఫలం ఖాదామి, అప్పుడు విశేషణం అయింది అది. అంతేగాని కదలీఫలం పీతవర్ణ అస్తి విశేషణం కాదు అది. కాబట్టి అక్కడ పీతవర్ణం కదలీఫలం ఖాదామి అని చెప్పాలి. ఇక్కడ కదలీఫలం ఖాదామి అంటాం కదా, అందుకని కృష్ణవర్ణం కదలీఫలం
ఖాదామి అని చెప్పాలి. అస్తు. అనంతరం మహోదయ శక్తిశాలిని మధురం. ఒక్క నిమిషం అండి, ఎవరో ఒకలే చెప్పండి. విజయలక్ష్మి వదతు. శక్తిశాలిని శక్తస్య అనొచ్చండి. శక్తిశాలిని శక్తి అంటే మన ఆంజనేయన్ గారిని అనొచ్చాలంటే శక్తిశాలిస్య ఆంజనేయస్య శక్తిశాలిని. వాక్యం చెప్పండి తల్లి, వాక్యం చెప్పండి. శక్తిశాలిస్య ఆంజనేయస్య జనకః వాయుః. వాయుదేవః. వాయుదేవః. ఆంజనస్య ఆంజనేయస్య జనకః వాయుః ఇది పదం. ఇది పదం. అత్ర ఆంజనేయస్య విశేషణం ఆవశ్యకం. విశేషణం కిమస్తి? శక్తిశాలస్య శక్తిశాలి. శక్తిశాలి ఇది ఖలు. శక్తిశాలి, 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 ధైర్యశాలి. శక్తిశాలి ఆంజనేయస్య జనకః. శాలి షష్ఠి విభక్తి. శాల్యః వా న జానామి, ద్రష్టవ్యం. కింద అవును, అట్లా అరక్ని మార్పు చెందుతుంది. అది మీరు చూసుకోవాలి. శక్తిశాలి అన్నదానికి జలం అధికం అస్తి. మహోదయ హరి ఓం. సాగరే లవణజలం అధికం అస్తి. అస్తు. విశేషణం కిం అత్ర? విశేషణం కిమస్తి? లవణజలం లవణ విశేషణం అధికం. అనంతరం పరివర్తనం దర్శయతు. లవణం జలం అధికం లవణం జలం అస్తి. సాగరే అధికం లవణం జలం అస్తి. అత్ర జలం ఇది పదం పరివర్తనం కరోతు. జలే మీనః అస్తి. ఇప్పుడు విశేషణం చెప్పండి. జల్ లవణ జల్. ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. జలే మీనః అస్తి. ఇప్పుడు జలే అన్నదానికి విశేషణం చెప్పండి. ఇప్పుడు ఒక్కటి చెప్పండి చాలు, ఏదో ఒకటి. స్వచ్ఛ జలే మీనః అస్తి. స్వచ్ఛ జలే మీనః అస్తి. కిం జలే? స్వచ్ఛ జలే. మీరు స్వచ్ఛ చెప్పారు ఇంతకుముందు. ఇంతకుముందు విశేషణం వేరే చెప్పారు. లవణ జలే. అది ఎట్లా అవుతుంది? లవణ ఎట్లా మారుతుంది ఇప్పుడు? లవణే జలే. ఉత్తమం. లవణే జలే మీనః అస్తి. అధికే లవణే జలే మీనః అస్తి. ఇది విశేషణం విశేష్యం పరివర్తనం ప్రాప్నోతి ఇది పాఠం. మహోదయ ఫలం రాజా ఆమ్రఫలం. వద్దు, ఇంకేదో వాక్యం చెప్పండి. ఇప్పుడు రామే సద్గుణాః సంతి. రామే సద్గుణాః సంతి. ఆమ్. దాని విశేషణం సద్గుణాః. అత్ర విశేషణం నాస్తి. విశేషణం రాముల్లో మంచి గుణాలు ఉన్నాయి. అక్కడ విశేషణం ఏముంది అందులో? సుందర రామే. చెప్పండి. సుందర రామే సద్గుణాః సంతి. సుందరే రామే సద్గుణాః సంతి. సుందరే రామే. సుందర రామే కాదు, సుందరే రామే. సుందరే రామే సద్గుణాః సంతి అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు బహువచన వాక్యం చెప్పండి.
ఏదైనా బహువచన వాక్యం చెప్పండి. ఇంతసేపు ఆలోచన. వృక్షే ఫలాని సంతి. షట్ ఫలాని సంతి నా అన్యత్ వాక్యం. వృక్షే మధుర ఫలాని సంతి. మళ్ళా వృక్షే మధురే ఫలాని సంతి. వనే అధిక పుష్పాణి సంతి. అస్తు చింతా నాస్తి, త్యజతు అనంతరం పశ్యామः. తర్కించిత్ క్లేశः అస్తి. మహోదయ చతురస్య బాలకాః క్రీడంతి చెప్పచ్చా అట్లా? బాలకాః క్రీడంతి. మరి బాలకాః వస్తే విశేషణం కూడా అలాగే రావాలి. ఏం రావాలి ఇప్పుడు? చతురాః బాలకాః క్రీడంతి నే రావాలంతే. చతురాః బాలకాః క్రీడంతి. అస్తు. అనంతరం నూతన పాఠం విశేషణం. అత్ర పురాతనం నూతనం ఇది విశేషణ పదమస్తి. పురాతనం నూతనం విశేషణం. పురాతనం భవనం, నూతనం దేవాలయం. అత్ర భవనం ఇది పదం నపుంసకలింగ పదం. అతః పురాతనం భవనం. దేవాలయః నూతనః దేవాలయః. నూతనా శాటికా, పురాతనా దూరవాణి. పురాతనా దూరవాణి, నూతనా దూరవాణి. పురాతనా పేటిక. పురాతనా పేటికా, నూతనా పేటికా. పురాతనం పుస్తకం, నూతనం పుస్తకం. వదంతు. పురాతనం గృహం. పురాతనం గృహం. పురాతనం గృహం. గృహం. నూతనం గృహం. ఇంకా మమ పాదత్రాణం పురాతనం. ఉత్తమం. మమ పాదత్రాణం పురాతనం. మమ ద్విచక్రిక నూతనం. నూతనా. నూతనాః. మమ శాటికా నూతనా. శాటికా నూతనా. శాటికా నూతనా. శాటికా నూతనా. ఇంకా మమ లేఖిని నూతన. అస్తు. పురాతనం నూతనం. మమ ఉపనేత్రం పురాతనం. ఉపనేత్రం పురాతనం. దీర్ఘః హ్రస్వః. దీర్ఘః మార్గః. హ్రస్వః హ్రస్వం కారయానం. దీర్ఘః మార్గః, హ్రస్వం కారయానం. దీర్ఘా నదీ. హ్రస్వః మీనః. దీర్ఘా పంక్తిః. పంక్తిః ఇది స్త్రీలింగ పదం. దీర్ఘా పంక్తిః. పంక్తిః. హ్రస్వః శునకః. దీర్ఘా అంకనీ. హ్రస్వా అంకనీ. అవగతం వా? దీర్ఘః ఆయుః. దీర్ఘం ప్రయాణం. దీర్ఘః ఆయుః. దీర్ఘం ప్రయాణం. దీర్ఘం అనారోగ్యం. హ్రస్వా దృష్టిః.
హ్రస్వదృష్టి అంటాం కదా, ఉమ్. హ్రస్వా దృష్టిః, హ్రస్వదృష్టిः अपि वक्तुं शक्नुमः, किन्तु హ్రస్వా పదద్వయం, హ్రస్వా దృష్టిः। अस्तु, उन्नतः महोदय पंक्ति स्त्रीलिंग वामनः पंक्तिः स्त्रीलिंगं महोदय, पंक्तिः इति स्त्रीलिंगपदం। అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి పదాలు మీకు। యుక్తిః, భక్తిః, రక్తిః, ముక్తిః, ఇవన్నీ కూడా స్త్రీలింగ పదాలు। శక్తిః, అట్లాగే పంక్తిః। అస్తు, ఉన్నతః వామనः వదంతు। ఉన్నతः इत्युक्ते उन्नतः उन्नत नारिकेल, नारिकेलवृक्षः। वामनः आम्रवृक्षः। उन्नतः नारिकेलवृक्षः, वामनः आम्रवृक्षः। वदन्तु वाक्यम्। उन्नतः पर्वतः। बालकः वामनः। बालकः वामनः। उन्नतः युवकः। उन्नतः युवकः, वामनः बालकः। उत्तमम्। अनन्तरम् अपार्ट्मेंट इंडिपेंडेंट हाउस। महोदय ఉన్నతः महिलः वामनः बालिकः। उन्नतः महिलः महिलः, महिलाः महिला महिलः वा महिला महिला, महिला आकारान्त स्त्रीलिंग पदम्। उन्नता महिला। ఉన్నత महिला वामनः बालिका वामना वामना बालिका, बालिका वामना बालिका, उन्नता महिला। మళ్ళా మొదటికి వస్తున్నారే। మహిళా బాలిక స్త్రీలింగ పదాలని చెప్పుకున్న తర్వాత మళ్ళా మహిళ అంటారేంటి? ఉన్నతः అధ్యాపకः, బాలకः వామనः వామనः బాలకः। వామనः బాలకः। ఉన్నతः భవనం, వామనం కుటీరం। పునః వదంతు। ఉన్నతం భవనం, వామనం కుటీరం। కుటీరం, ఉత్తమం। ఉన్నతः బాలకः, హ్రస్వా బాలికా। హ్రస్వా బాలిక। उन्नतः पर्वतः, वामनः शिलाखण्डः। उत्तमम्। ఉన్నతం గోపురం, వామనం గృహం। ఉన్నతం గోపురం, వామనం గృహం। అస్తు, అనంతరం वस्तुजानि उन्नतः। वस्तुधानी उन्नतः। ఉన్నతः वा उन्नतः पेटिका वामना। अस्तु, స్థూలः। చెప్పచ్చు। వదతు। ఉన్నతం విమానయానం, వామనం కార్యానం। उत्तमम्। ఉన్నతం విమానయానం अस्ति, వామనం कारयानम् अस्ति। उत्तमम्। उत्तमवाक्यम्। अस्तु, స్థూలः कृशः।
స్థూలः గజः, కృశः అజः, కృషా శాఖా, స్థూలా శాఖా. అత్ర శాఖా పశ్యంతు. స్థూలా శాఖా, కృషా శాఖా. స్థూలः అక్షరం, స్థూలం అక్షరం, కృశం అక్షరం. అస్తు. స్థూలः వృక్షः, కృశः వృక్షకः. స్థూలः వృక్షः, కృశः వృక్షకः. ఉత్తమం. స్థూలः పురుషः, బాలక కృషः. ఉత్తమం. భీమः స్థూలः, నకులः కృశः. కృశः. अस्तु. अद्य समापनं कुर्मः. श्वः अन्तिमदिनं भवति. स्वस्तने दिने सर्वं सम्पन्नं कुर्मः. अस्तु, आगच्छन्तु. तरुवात మీలో చాలా మంది కొత్తగా ప్రవేశ పరీక్ష కోసం కట్టారు. మీలో చాలా మంది పరీక్షలు రాశారు అప్పుడేను, లేకపోతే రాస్తున్నారు. మంచిది, కొనసాగించండి మీ ప్రయాణాన్ని. తరువాత మీలో ఎవరైనా కోవిడ్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక గీతా సోపానం తరగతులు ప్రారంభించాను. నేను మొన్న ఆదివారమే ప్రారంభించాను. రేపు 2వ క్లాసు. కోవిడ్ పాస్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక వాళ్ళు కట్టొచ్చు. పరిచయ పాస్ అయినా పర్వాలేదు, కొంచెం సంస్కృతం అర్థం చేసుకోగలిగితే కనుక వాళ్ళు కూడా కట్టొచ్చును. ఎందుకంటే క్లాస్ అంతా సంస్కృతంలోనే ఉంటుంది, అది అందుకోసమని. కాబట్టి ప్రవేశ పరిచయ శిక్ష అలా ఉన్నవాళ్ళు కూడా మీరు కట్టొచ్చు. కట్టి మీరు గీతా సోపానం క్లాసులో జాయిన్ అవ్వచ్చును. ఉత్సాహం ఉంటే నాకు మెసేజ్ పంపించండి, పంపిస్తే నేను చెప్తాను ఎలాగా ఏంటి అన్నది. తర్వాత మీలో ఎవరైతే అసలు పరీక్షలే రాయకుండా ఉండిపోయారో, పరీక్షల గురించి ఆలోచించలేదు, వారందరినీ కూడా తప్పకుండా పరీక్షల గురించి ఆలోచించండి. ఆలోచించడం కాదు, అందరూ పరీక్షలు రాయండి. ఎందుకంటే పరీక్షలకి ఏజ్ లిమిట్ లేదు. వయోమితి నాస్తి అత్ర. కాబట్టి చక్కగా మీరు అందరూ కూడా దశదిన శిబిరంలో 10 రోజులు వచ్చారు. చక్కగా మీరు అంతో ఇంతో మాట్లాడడం అందరూ నేర్చుకున్నారు మాట్లాడడం. ఎన్నో వందల వాక్యాలు చెప్పారు మీరు అందరూ కూడాను. మీరు ఒకవేళ పరీక్షలు రాయకపోతే కానీ తప్పకుండా పరీక్షలకు కట్టండి. పరీక్షల కోసం కూడా మేము ఉచితంగా కోచింగ్ ఇస్తున్నాము. కాబట్టి మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కొక్క పరీక్షకి ఒక్కటే పుస్తకం కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఆ ఒక్క పుస్తకం కొనుక్కోవడం, పరీక్ష రాయడం, అంతే. 6 నెలలకు ఒకసారి ఉంటుంది పరీక్ష. సులభంగా మీరు రాయగలుగుతారు. సో అందుకని వయసుతో అమ్మో ఇప్పుడా, ఇంత వయసు వచ్చింది, ఇప్పుడు రాయగలనా నేను, ఇప్పుడు పరీక్షలు ఏంటి, అలాంటి ఆలోచనలే పెట్టుకోవద్దు. సంస్కృతంలో మనం ఇప్పుడే ప్రవేశించాం కాబట్టి మనం ఇంకా చిన్నపిల్లలనే సంస్కృతంలో. కాబట్టి తప్పకుండా రాయండి. నాకు తెలుసు 80 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కూడా పరీక్ష రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అందుకని దానికి వయస్సు మితి ఏమీ లేదు. చక్కగా మీరు రండి, పరీక్షలు రాయండి, మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు యాక్చువల్గా.
చాలా సరదాగా ఉంటుంది. అలా పరీక్షలకు కట్టని వాళ్ళు దయించి పరీక్షలకు కట్టండి. పరీక్షలకు కట్టి ప్రయాణం ముందు సాగించండి. అట్లాగే అంతో ఇంతో నోట్లో సంస్కృతం ఉంటే గనక తప్పకుండా గీతా పరీక్షలకు కూడా మీరు కట్టండి. చాలా సులభంగా మీరు గీత నేర్చుకుంటూ అట్లాగా గీతా పాఠాలు సంస్కృతంలో ఉంటాయి కాబట్టి సంస్కృతం వింటారు. 2 గంటల సేపు సంస్కృతం వింటారు కాబట్టి మీకు వంట పడుతుంది. మీరు మాట్లాడింది ఇంకా బాగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అస్తు. మహోదయ పరీక్షలు ఆన్లైన్ నేరుగానే ఉంటుందండి? పరీక్షలు 2 రకాలుగానే ఉంటాయండి. ఆన్లైన్లో ఉంటుంది. అలాగే పరీక్ష అంటే ఎవరైతే హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారో వాళ్ళు సెంటర్కి వచ్చి రాయాల్సి ఉంటుంది. అలా కాని వాళ్ళు ఆన్లైన్లో రాయొచ్చు. కానీ పరీక్షా కేంద్రానికి వచ్చి రావడాన్నే నేను రికమెండ్ చేస్తాను. తప్పకుండా పరీక్షా కేంద్రానికి రండి అనే చెప్తాను. ఎందుకంటే అందరినీ కలుస్తారు మీరు. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీంట్లోనే మనం అందరినీ కలుసుకున్నాం, మనం అందరినీ తెలుసుకుంటున్నాం. మనం పరీక్షా కేంద్రానికి వస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. అందుకని ఒక్కరోజు కదా, 6 నెలలకు ఒక్కరోజు. నాకు తెలుసు ఖమ్మం నుంచి వచ్చి పరీక్ష రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు హైదరాబాద్ వచ్చి. ఎందుకు అంటే అందరినీ కలవడం కోసమే. అందరినీ కలిసి మీరు ఎలా చదువుతున్నారు మీరు తెలుసుకోవడం కోసం, కాస్త ఉత్సాహం పొందడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చి మరీ పరీక్షలు రాసే వాళ్ళు ఉన్నారు. అందుకని మీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించండి. చక్కగా రండి, సెంటర్కి రండి. ఒక్కరోజు 6 నెలలకు ఒక్కరోజు మీరు రావాల్సి ఉంటుంది అంతే. అందుకని తప్పకుండాను రండి, పరీక్షలు రాయండి. తర్వాత రేపు 10వ రోజు, ఎల్లుండి 11వ రోజు. ఎల్లుండి 11వ రోజు అంటే క్లోజింగ్ సెరమనీ. ఆ రోజు మీరు అందరూ కూడా మీరు 10 రోజుల్లో ఏం నేర్చుకున్నారో వాక్యాలు కానీ, ఒక కథ కానీ, ఒక ఏమంటారు సప్తకకారాహ ప్రయోగం కానీ, లేకపోతే భూతకాలం, భవిష్యత్ కాలం, వర్తమాన కాలం కానీ, లేకపోతే త్వా గురించి కానీ, ఇట్లా మనం నేర్చుకున్న వాటి గురించి ఒక 10 వాక్యాలు చెప్పడం, ఒక 20 వాక్యాలు చెప్పడం, ఒక 100 వాక్యాలు చెప్పడం, లేకపోతే రామాయణం గురించి, రామాయణం అంతా కూడా ఒక 20-30 వాక్యాల్లో చెప్పేశాడు. అలా మీరు ప్రయత్నం చేస్తే కనుక ఎల్లుండి మన క్లోజింగ్ సెరమనీ రోజున మీకు చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. చక్కగాను మీరేం నేర్చుకున్నారో అందరికీ ప్రదర్శించవచ్చు. అంతేకాకుండా జూమ్ లింక్ ఇచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్ని, మీ బంధువుల్ని కూడా రమ్మని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళ ముందు మీరేం నేర్చుకున్నారో కాస్త చూపించే అవకాశం దొరుకుతుంది. అందుకని అది కూడా చెయ్యండి. దానికి కూడా రెడీ అవ్వండి. మీకు ఏదైనా అనుమానం ఉంటే మెసేజ్ పెట్టండి నాకు. అలాగే ఐశ్వర్య మహోదయ అస్తి వా? అత్ర మహోదయ కళ్యాణి మహోదయం పృచ్చతు. స ఆగంతుం శక్నోతి చేత్ భవతి ఏవం కళ్యాణి మహోదయ మిలిత్వా లఘునాటకం అస్తి ఖలు. లఘునాటకం అత్ర కర్తుం శక్నువంతి. అవగతం వా? అవగతం మహోదయ. కథ పరశ్వః పరశ్వః 8:00 शिबिरे शिबिरे एव अत्र आन्लैन् माध्यमे. हरिकल्याणि महोदय आगच्छति वा? पृच्छन्तु. महोदयायाः दूरवाणीसङ्ख्या अस्ति खलु, नास्ति वा? आं महोदय अस्ति खलु. पृच्छन्तु, दूरवाणीं कृत्वा पृच्छन्तु. महोदय अत्र आगत्य लघुनाटकं अहं पृच्छामि. कुर्मः महोदय. अस्तु.
अस्तु किमपि प्रश्नः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा पृच्छन्तु कृपया नो चेत् एकतामन्त्रं गायामः మహోదయ పరీక్ష గురించి పుస్తకాలు తెప్పించుకోవడం గురించి ఎవరిని సంప్రదించాలి? నాకు వాట్సాప్ పెట్టండి చెప్తాను ఎట్లా చేయాలో అలాగే మహోదయ వాట్సాప్ మధ్య సంపర్కం కరోతు మీకు ఏదైనా ఏ అనుమానం ఉన్నా సరే మీకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి దేని గురించి అయినా సరే మనం టచ్లో ఉంటాం ఇంకా కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఏ సమయంలో అయినా సరే మీరు నాకు మెసేజ్ పెడితే నేను తప్పకుండా సమాధానం చెప్తాను అస్తు అస్తు ధన్యవాదः పద్మశ్రీ మహోదయ ప్రశ్నः अस्ति वा महोदय एकतामन्त्रम् अहं पठामि अहं पठामि एकतामन्त्रं कोऽपि पठितुम् इच्छन्ति वा अन्यः कोऽपि पठितुम् इच्छन्ति वा अहं पठामि हरि ओम् महोदय